बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। तो सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम तख़्पल कौम दपारा द उबो द गख्तलो बाने मुश्तमिल कमायत चो दागे तफसील तकरीबन शेर आखिर के पे के दा जुमला दा च क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। मशरब दस्कुल ज़य क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। उनास द इंसानानो जमाअत ता इंसुई जमाअत मिनन्नास द खल्क़ जमाअत वही इंस जमे उनास राजी कले इंसी इंस ता मंसूब की इंसियुन वही लक जिन्नुन जिन्नियुन सिंदियुन सिंदुन वगैरह। तो दे जमा अनासी राजी लक कुर्सियुन करासियुन बाज़े वही चे सरहान और सराहीन या बुस्तान और बसातीन पशांति में जमा राजी दे बार केफ उनास वेलिशी दखल को डले था। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम यकीनन पे जंदला हर एक कबीले मशरबहुम दखपलो स्कलो ज़य बाद इस्तिलाहात राशि बिलखुसूस सूफिया व इस्तिलाह मशरब मुदा इस्तिलाह इस्तिलाहात दार शाहजान लजान लई मौजमो इस्तिलाहात सूफिया पनुम बांधे जो किताब मिलावेगी तदरियो द्रीनी मुसलो रसो सफ़ो अगवाख लजान ला उगो रहे चतासो द सूफिया व द इस्तिलाह नवाक़िफ़ है मिलावेगी आम बाज़ार के मौजमो मुस्तलह सूफिया और दा हम पदे बांध दी चिकल सड़े द चा द इस्तिलाह ने नहीं खबर न बेज़ाय सड़े डजी की बिया इस्तिलाह ने सड़े वाकिफ़ शी न बिया बेज़ाय न डजी की तो मुंग दाब ये वलमिया दा च मुंग पदी सुजुनो द जान पोयवलो कोशिश न को जान पोयवल पगार दी पदे सियर आलाम नुबला के शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमहुल्लाह तर्जमा की लिखी ली और दारेंगे हाफिज़ इब्न रजब ज़ैल की लिखी ली द तबक़ातुल हनाबिला च शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी डेर काबिल सड़े हो मुहद्दिस हो हम्बलीउल मसलक हो डेर ज़ाकिर हो स्तरगे बे डेर इज़्ज़र बेदेख ये नरम दिल हो डेर जड़ी दुन के हो। इमाम समानी हुई चिज़दागो मुलाकात लड़म दर्स के नास्तम कौम मदरसा के चा पाते के दो अगे नारवत दर्स यो को जदागा पहस चीज़ पोए न समानी के सड़े न किताबुल अंसाब लिखुन के जदागा पहस खबर पोए न ब्यावी दर्स चा ख़त्म को लाड़ वदागा शागिर्दान के शागिर्द पास द उस्ताद च सवेली नागे टोल बयान कर तो दर्स तकरार हो लाल तागा लिखी दे वजहदार सिर्फ चलदी के इस्तिलाहात न पाग इस्तिलाहात बांधे शागिर्दान पोदल और नोर सोख न पोदल बार नडजिम गए बखल को तो हर चाहे इस्तिलाह गोरे और दाग इस्तिलाह मुताबिक चिकम दे मज़ेदार तरीक़े सरा का बहस कवे नो दगा तरीक़ा दे सर डेर खलीजू न कमशी लाइल में दवा खलक डेरे होते बोते हुई
نو دا مشرب د هغې اصطلاح ده بیا مسلک هم یو اصطلاح ده مذهب هم یو اصطلاح ده بدقسمتي دا ده چې زمونږ خلق اسلام باندې هم د مذهب اطلاق کوي که شرعي اطلاق ته په دې دغو کې یعنی یو خو وایي مونږ چې فلانی مذهبي سړی دی او فلانکی مذهبي سړی نه دی دا خو جدا مسله ده مذهبي هغه چاته وي چې دینی سړی دینی ذهنیت یې دا او د چا چې دینی ذهنیت نه وي نو هغه ته مذهبي سړی نه وایي خو سوال دا چې آیا اسلام مذهب دی نو دې جواب نفي کې دی اسلام مذهب نه دی اسلام دین دی قرآن نه معلومه ده ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نزد اسلام دی ته دین نسبت خالق ته کی الله ته کی کله کله رسولانو ته وش لیکن د مذهب بنیاد هغه غیر معصوم خلقو ته کی په دې وای لږ سوچ کوئ په دین د مذهب اطلاق مه کوئ په دین کې یو کشادګي ده کې افاقیت ده لیکن مذهب کې افاقیت نشته د مذهب باعث زونو سره اختلاف ساتلی شي لیکن د دین اس چیز سره اختلاف نشي ساتلی وجه دا چې د مذهب نسبت چا مجتهد ته کی هغه سره اختلاف هم ممکن وي هغه غلطی دی هم شي هغه صحیح کېدی هم شي هر قسم امکان په کې موجود دی لیکن دین کې نه د اختلاف گنجائش تا او نه پدې کې د غلطه امکان شته او نه دې نه انکار غند سړی مؤمن پاتې کوي پرې تنګ نظرې نه موموزه او کوشش دا کوي چې الله خپل دین ته سویلی نه ورته وایي او ورته مذهب نه وایي مذهب ورته په دې بنیاد وی چې زما یو منتخب لار ده د مذهب موجود انسانی مسلک او مذهب شیون واحد دا یو چیز ده یو لار د تللو یو مسلک سلوک د لارې انتخاب هغې ته وایي مسلک او بیا مشرب پکې دغه سیدې چې صوفیاء کرام د هغې څه خاص اصطلاحات دي او د هغې څه خاص سلسلې دي په هغې کې د هر چا څه ذوقي اشیاء دي هغه ذوقي اشیاءو کې هغې چې تقسیم کړي نو خلک وي د فلان کې مشرب فلان کې دی یو هلته خلک د خطبې وایي چاته قدوه وایي چاته امام وایي یو څه بل څه زموږ تعریف کې اختلاف نشته لیکن دا خلک په دې په خپله هم نه پوهېږي چې زه څه وایم چې یو سړی په خپله خبره په خپله نه پوهېږي دی به نور څه پوهېږي مشرب عربی کې قرآن و سنت کې دا د اصطلاح په طور نه استعمال شوی دا خو پانی لینے کی جگہ بس هغه ځای چې هلته نه به هر یو سړی خپلې اوبه اخلي نو قد علم کل اناس اناس به معنی قبیله وکړه جګړې اوس هم اوبو باندې کېږي او پخوا هم جګړې په اوبو کې دي بلکې سائنسدانان خدا وایي چې په دنیا کې د اوبو قلت را روان دی نو آینده جنګونه چې نه هغه به په وسایلو باندې بالخصوص په آبي وسایلو باندې وي دا کم کثرت سره چې زموږ خلکو اسراف سره د اوبو استعمال شروع کړی دی دا شرعي لحاظ سره خو ډېر غلط کار دی زمونږ خلک چې په څومره اوبو باندې اودس کوي په دومره اوبو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل وباسو و دې طرف ته توجه پکار ده قطع نظر د دې نه چې قحط راځي او که نه راځي هغه وروستو خبره ده څومره اوبو چې مونږ څکو یو ګلاس پای به رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس اقدام کول زمونږ کار ډېر بدل دی بوجه کولو شي د هغې د بندو د څوک نوم نه اخلي په کار دا یې جوماتونو کې هغه بوجې ولګي چې ته پرې دباو کوې که نه چې هغه اوبه بهیږي خو چې ته ته ګوته لرې کړې چې هغه اټومیټک بندېږي دغه حل لري دی بل هېڅ حل یې نشته
تاسو وبو کولو کې په مخ وای چې تاسو وبو اچوي او بوجو کولوي ته درې لپې چې سمرو وبو بدلی ما تجربه کړې دا یو لوټه وبو زموږ ځای کی بیسن کې ما لوټه یې خو اجه ما په دغه طریقه او 10 کو نو پوره یو لوټه داغه اسه وبو نه ډک شو هغه مچ اسه بېږي پوزا کې وبا چې نو وبو بېږي لاس وینځ نو وبو بېږي ناغه حدیثونو باندې عمل وکړي کوم چې کتاب الطهارت کې تاسو ویلي کتاب الطهارت د صحیح بخاری هم وګوره د مشکات المصابیح هم وګوره ډیره پرا چې د اوبو د اهمیت اندازو شي دیلم دا 12 قبیله ولا 12 چشمه په دې وجدي چې په دې باندې فساد پیدا نشي دارنګ د اناس استعمال قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کے 82 آیت کے ادارنگ سورۃ النمل 71 آیت کے پدغ معنی شوی ده انهم اناس یتطهرون لوط علیہ السلام او دا غدا کم متعلقین چې دا او باسه دا ځان د ځان خلق د ځان پاک غني اناس دا مخکنه آیت چې قد علم كل اناس مشربهم دا سورۃ البقرہ کے 60 کے اور سورۃ الاعراف کے 160 کے اور انهم اناس یتطهرون دا سورۃ الاعراف کے 80 اور سورۃ النمل کے 71 کے دارنگے قرآن مجید کے بل زے ہم اناس استعمال شعر سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 کے یوم ندعو کل اناس بامامہم پکم اورس چې مونږ با आवाज وګو کل اناس ہر طبقے تا بے امامہم نہ امام ہو یاد آگی مقتدا دے اور یاد امام نہ مراد داغی عمل نامہ رخ دوڑا معنی سعید دلدگی داغی دا عمل نامے سرہ یعنی ہر سڑے با روز قیامت ہر کسے آیت بدستش نام ہے ناکم چی عاشق مزاج و ناغویل من نیز حاضر میشوم تصویر جانان در بغل اور سوچے دا قرآن مفسرین ناغیب پردی شعر کے گوتے ہوا من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآن در بغل بار کے دار چا خپل ذوق دے سوک تصویر دا جانان کر دی اور سوک تفسیر دا قرآن کر دی امام نہ مراد عمل نامم کے دیشی امام نہ مراد مقتدام کے دیشی بعض خلق غلط شوی دی اغید امام دا جمع گن لے دا او ندعو کل اناس بے امامہم مانا دا گئی چٹول خلق تو منگ آواز کو دا اغید مین دو بنم اب یا غیلے او موضوعی حدیث مند دے چی ہر سڑی دا بعد آغا دا مور پنم آواز کی تا دے دا پارا دو حکمتو نے بیان کردی دی یو دا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ دا کمال دا پارخ چراغے برتری ثابت ہے کہ دا قیامت پرز لیکن سیدنا حسین بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ آوازو کی دیکھیں رفس کاری بدے روایت کے عائشہ تا بسنگ آواز کے زمون خلق در روافظ و پا گتکو نو پوئی لڑا خبیسان دی سکئی بس اور دویم دا چی دا کم خلق پلاران ندی معلوم نو پاغیبان پردہ چاہیے دا روایت موجود ہے مجموعہ کے ماں لکھ رہے امام قرطبی دغه آیت کریمہ لاندې دینا بحث هم کړی دی او شاید هغه هم دې طرف ته مایل دی خو امام د جمع نه دی د جمع خو امهات را دی هر چا چې لیکلي غلطي لیکلي سورۃ الفرقان 49 آیت کے راضی و اناسی کثیرہ قرآن کے اناس ہم استعمال لے اور اناسی ہم استعمال لے قد علم کل اناس یقیناً پیجندلا ہر قبیلے مشربہم زید اسکل اخبلو حدیث ویلشیو چکلو وشربو میں رزق اللہ خورے اس کے دا اللہ دا ورکلنا خورے اس کے دا اللہ دا ورکلنا رزق مانا ممخ کے کلے دا اللہ دین دا رزق ہوئی دا اللہ دین دے اللہ ورکلی یو دین دے یو دین دے گا نا دین ورکلو دا ہوئی کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض عثا یعثو عثوا الفساد
इमाम कुर्तुबी वगैरह लिखी कि वला तासौ फिल अर्द वला तुफसिदू फिल अर्द, मुफसिदीन हाल कौनिकुम मुफसिदीन। माना बदाई वला तासौ फिल अर्द और वाने मक्के पज़मग की, मुफसिदीन हाल दारे चाहिए तासुर वानकारी। दा माना जहन के वाचो दा खय खलकुत वला तासौ आसायासु असुवन मने ला तुफसिदू, वला तासौ फिल अर्द फसाद मके पज़मग की। मखे नवाली व शुआगी सुमरा परवानी कड़ी दोबो प बुनियाद वाने फसाद न के हाल कौनिकुम मुफसिदीन हाल लाए तासुर वानकारी खबिसान होए खुद दे मामला के गोर रवाने उनके। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला ताअम वाहिदिन, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा दाखो ब्या ज़रा खबर दा गुस्ताख दी नबी पनामनु मखली नबी दा पन्नु मागस्तल नबी ता दा गुस्ताखी दा। कुरान मजीद वाज़ेह फरमाली दी चे ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बाज़ुकुम लिबाज़, या मोहम्मद बनवाया पर पाबंदी दा कुरान के दो ज़ाय पाबंदिश था और आगे सबब वेले अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, दादा हब्त अमल बाइस सूरतुल हुजरात के मुश्तरे दलते के खल को बस शोरों करे दा द रसूल अल्लाह सल्लम बेइज्जती बेएहतरामी दा की और आ खले के गई चागशान था उशाक रसूल आशिकान रसूल पकार दाओ ची दीप दीप वशे हुए चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता या सर आवाज़ कवल संग चकोरने के मुसलमानान इंसानान योबल तकई दा ममनू अदी शरान अल्लाह देना मना करे दा यहूदियान कई बस तमंग उस्ताद मोहतरम बवेल चमंग कुरान और हदीस गुरु नो यो नबी ता पनामनुम या यहूदियान वागस्तरे या नसारा वागस्तरे या मदीना मुनव्वरे के मुनाफिकान वागस्तो या व मुशरिकीन मक्का गस्तो अकबाज मुसलमानान आराबू अगीब कल कला गस्तो कुरान दगी इस्लाह कर दो ब्यागी बनशी तो सवाल लाए चदानन कम खलक रसूल अल्लाह सल्लम ता या सर निदा की और दाग नुम सर कई दादा कम कैटेगरी सर ताल्लुक ता यहूदियान दी क नसारा दी क मुनाफिकीन दी और कने जिब्राईल ले और कना अल्लाह दे नऊज़ु बिल्लाह और कना अराब मुनाफिकीन दी तो मुझे यकीन दाए ची दी पदे के योम न दी नोले खामा खा दागी अमल कई दा गुस्ताखी दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर मदारिक किलिकरी दा आयतन लांदे बल बज्जिलू हो पैगम्बर ता पनामनु माखले अज़्ज़िमू हो व बज्जिलू हो प्रोटोकॉल सर दागनु मखले दागा मजलिस तराशे न मखामख च खबर कवे न या रसूल अल्लाह वर्तवाया गायबाना खबर न गई अदा की यासुना मिजासुना म कवे च क़ैदा के नास्ते न तवे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी दा जाना क़ियासात थी अकायद पर क़ियास न साबिदी अकायद दपारा क़तई नस वगारे अस्कार व दियो के दागा शे निश्तरा कम चीज़ खलक हुई खुदा गुस्ताख कौम दे दखपल नबी गुस्ताखी गई और करे तासो ले मूसा लन नस्बिर अला ताअम वाहिदिन दा द्वैम सबब दे पदी बांधे अल्लाह दा गज़ब यो हमख के तासो वेले चिदी अल्फाज बदल कड़ी द दुआ और दाए कैफियत बदल करो खारता या जुमात दाखिले दो तागे तब्दील नेमत और द सज़ा वजह खुजुदा दिल ते की दादी चिदी नाशुक्री गई जहन के सवाल राजी चिदी हुटिक खबर है कि चलन नस्बिर अला ताअम वाहिदिन खलक भी दख खुराक हम दसड़ी गड़ो तोरशी ते मुसलसली दा वही खलक दा खबर ठीक दा लेकिन द अल्लाह दरबार के ताबीर दखपल
عجز او د خپل ضرورت هغه داسې نه الفاظ غلط دي. لن نصبر علی طعام واحد ته دا نه معلومیږي چې الله په ما څومره کرم کړی دی. په تیح کې زما دپاره سورې پیدا کو، په تیح کې زما دپاره د کاڼي نه اوبه باسلې او په تیح کې ماله من سلوا راکړو. نو دعا داسې پکار وه چې یا ربه ستا نعمتونه ډېر زیات دي، ته مزید کرم وکړه موږ له دې څیزونو سره سره فلانې فلانې شی هم راکړه. الله رب العزت هغه رب العالمین دی او دعا قبول کړی. او الله دومره مشروطان دي چې دی خو اذ استسقى موسی لقومه خره دی چل نه ورځي په خپل سوال کولو، نو اوبه د هغه په ذریعه غواړي. او دلته کې چې کوم خوراک غواړي نو هغه داسې بالکل اکوړ الفاظ دي چې لن نصبر علی مونږ چرې نشو ټینګېدی پای خوراک په یو قسم خوراک. دا طرز غلط دی، تعبیر غلط. او الله د زړونو نه خبر دی، نو هغه ته پته را چې دا خلک دا تعبیر ولې اختیاروي. په دې کې د ناشکرۍ جذبه وه. دا خو داسې قوم خپې یې لالوندې وې اوس ښي ته په سجده پراته وکړه، نو دې نه به ته څه ګیله وکړې. د دې وجه د عذاب چې راځي په دې دا د ناشکرۍ د وجه راځي. د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ. او دې شکر باندې ما بحث کړی دی، هغه مصره مې ویلې ده چې زیاتېږي نعمتونه په الحمدلله. چا چې څه څیز باندې الحمدلله ویلی دی الله هغه له هغه ډېر کړی دی. دا ډېرېږي په دې ولې دی که مونږ نسبت کوو د نعمت الله ته چې دا نعمت کم شوی دی دا الله را کړی دی. زه په خولې هم د دې شکریه ادا کوم الحمدلله ویم او الله سره لوز کوم چې یا الله ستا د رضا مطابق به دا خرچ کوم. الله خو د انسان نه دا غواړي دی کې عقیده هم دا دی کې عبودیت هم ده. نسبت د نعمت الله ته کول د عقیده په خولې الحمدلله ویل او آینده دپاره هم دغه نعمت د الله د رضا مطابق خرچ کول دا انسان عبودیت ده. الله د انسان نه څه غواړي؟ بندګي دی غواړي. الحمدلله ویلو کې د سیز کې اضافه په دې بنیاد باندې راځي. په دې سوال غلط دی، انداز یې غلط دی. د خبرې انداز هغه سمول پکار دی. مشهور قصه را ما خو د هغې اسنادي حیثیت نه دی کتلی چې څنګه دی، خو بار کې عام محدثین هم لیکي چې یو بوډا سړي یو ځای اودس کو، غلط سلط طریقې سره یې کو. سیدنا حسین قتل هغه ویل چې رب دا بابا خو دا اودس غلط کوي. هغه ته ویل چې بابا زه اودس کوم ستا په مخ کې، ما ته خپل اودس کې څه غلطۍ ښکاري. وګوره تعبیر فرق ده. که تا دی چې ته غلط کوې زموږ دا حق پرست ټول د تودې تېرې دی مصلحت نه پېژني. دیو بس یا اولاد پیدا کړي یا پوه شوې دا مه کوې، دا رویه غلطه ده. شپېته کاله چې یو سړي یو بدعت کړی دی او ته د هغه په مخ کې پیدا شوی ته هغه ته دا بدعت دی ولا دوه درې سوي ولې ووایي. ته خو دا مقام حاصل کړه چې په هغه پته اعتماد پیدا شي. نو څه اعتماد یې پې نه پیدا او دی چې کوم دی نو لګیا شي. بیا وایي زه ګوره حق وایم او خلک دا خو د مشر شیخ خبره وي دا بعضې شاګردان وي هغې وایي چې څوک نشته چې کوړکی مې کړي. د هغې مطلب هم دغه دی. انداز غلط دی، رسم طریقه غلطه ده. من صفات الداعیه په نوم کتابونه پیدا کړي ځان له نټ باندې ملاویږي د عربو علماو. من صفات الداعیه په داعی کې کم کم اوصاف موجودګي ضروري ده. دعوت که دومره آسان کار وی نو الله رب العزت به د انبیاء و انتخاب په خپله نه کولی. آسان کار نه دی، ګپ مه لګوه. حج عمره کې مونږ خلکو سره خبرې کړې دي
ابن باز نه تپوس کړی شو چې تاسو دعوت دا کار ځوانانو ته ولې نه ولګوئ هغه توري چې تیری 400 برباد کی ته هو والا کیرس داسې علاقې وګوره چې هلته دعوت کار نوې ځوانان کوي هلته څه چلی او چې یو ګاګړ عالمي زوړ تجربه کار اب خبره ډیره مضبوطه کوي دا یې نه ښه کوي لیکن دا یې به بد اثر نه راځي دا نه ده چې تا ته څوک دا وایي چې دعوت مه ورکوه دعوت ورکه لیکن د هغې لپاره اول ټریننګ وکړه زمونږ سره ټریننګ نشته زمونږ خو نه په سرکاري ادارو کې ټریننګ شته او نه په دیني ادارو کې ټریننګ شته سرکاري ادارو کې یو سړی به 17 باندې ورتي کې نیخ په هغه 18 باندې کرسۍ ورته حواله کړي او بیا دا خو ښه دی اداره ورته مې حواله کړه چې دا به راځي که ښکته راځي ټریننګ یې ونیسته څه به کوم په چا لوړ کړي چا سره سختۍ شروع کړي 2 میاشتې پس هغه اداره راوغورځېږي او دا حال زموږ دیني طلبا هم دی دا به علمایي دا موږ نه انکار نه کوو خو دوی خو د خلکو په مزاج نه دي پوه دوی چې راشي لومبنی تقریر به کوي دا به شروع د کم ځای نه کوي سنتو پسې جمع دعا نه انبیا و دې ځای نه شروع کړی اول خلک توحید باندې کار شروع کړي د شرک رد شروع کړي نمونه اچانه اخلي شرک او بدعت بس دا غیرت شروع کړي اخلاقیات باندې بحث وکړي قیامت باندې بحث وکړي دا خیال نه چې ما یو تقریر وکړ نه خلک به اوس ما دې یارې جي ډېر ښه کار دی وکړو دا برابر کړي خلک 20-25 سال کې له د سړي مقام جوړېږي یو ځای کې دا په ورځ نه جوړېږي دا پوهېږي دا خپل کشران چې مقام دومره زر نه جوړېږي او د هغې دپاره د څو څیزونو ضرورت دی یو خو دعوت د اسلوب نه چې ته واقف یې او بل چې ته پاک دامن یې ستا ماضي بې داغه وي که ستا ماضی کې یو داغ هم وکړه نو د غلبیل په شان خلک به راځي او تا ته به وایي چې دا کې 2 ضروري دي دا ضروري ده د دې دا مطلب نه چې سړی دعوت نه ورکوي ور دي کی لیکن د صغایر او کبایر نه ځان وساتي د ټول نه غټه خبره هغه دیانتداري او خوش اخلاقي ده نو سړی دې نه بالکل لغړی دی دعوت ورکوي نو بیا څه وایي سیوا د خیرونه بل څه نه کوي بس خیرې هم کوي او بیا خلقو باندې فتوی هم لګي او په دا ټول واجب القتل دی فلان دی ډنګ نبوي منهج چې چا خپل کړی دا چرته نه رسوا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی دی مشهور کیسه تاسو ټول ته معلومه ده او چې کله هغه له ملائک رال نو څه وی ورته چې مونږ طائف والا تواکو الله را لګلی که مونږ ته دا اختیار ملو شي چې الله ستا امداد کی غواړه ته کم کم مشرک وجتول غواړئ زموږ څه ذهنیت دی دا خبرې کول لګي ګراني خدا به مونږ تېرې شوي دی الحمدلله مونږ دا برداشت کوم انسان نه انسان اسې نه جوړېږي دا د مصائبو په برداشت باندې جوړېږي د تبلیغ کولم یو طریقه ده د تدریس هم یو طریقه ده خپله خبره د شاګرد ذهن ته داسې ورکوزول چې هغه تسلیم کړي دا هم یو طریقه ده بابا ته ویل چې بابا زه اودس کوم ستا مخکې ذالکې ما شاید ما نه غلطي کېږي هغه اودس وکړو بابا ورته ویل چې بچی ستا مهرباني زما اصلاح دې وکړه نو که واقعي دا کیسې صحیح مورخینو لیکي دا محدثینو لیکي ما د سند نه معلوم تحقیق به هم نه کړی چې تر کومه حد صحیح ده خو که بالفرض دا صحیح شي نو دی کې زموږ دپاره ډېر لوی عبرت دی مشر عالم سره خبرې کوي په جدا انداز کې وکړه دا ورته مه وایه چې ته بدعت کوې هغه ته دا ووایه چې که دا خبره داسې وشي نو څنګه به دی کې به څه اشکال یې راځي فلان کې دا خبره داسې لیکلې ده دی کې څه اشکال دی ولې موږ دا نه تسلیمو
هغه ما یاد دې ولې تسلیم دا مونږ ولې تسلیم دا یو انداز دی تو قرآن مجید بار کیف دادے دا سے قوم دې انداز هر ځای غلط دی ویس قلتم یا موسیٰ لن نصبر دا خو بالکل غلط جمله ده چې مونږ چرې چرې صبر نه کوو علی طعام واحد په دې خلک اعتراض کوي دا خو یو خوراک نه وګه نه دو خوراکونه ما مخکې تاسو ته ویلي چې کله د قرآن په اسلوب باندې اعتراض راځي که نه دا به عجمي سړی دی عربي سړی دا اعتراض نه کوي دا ټول عجمیانو لیکلی ده علی طعام دا یو طعام دی که نه بس د خوراک او د اسکاک دوه څیزونه دي لیکن یو نوع ده یو قسم خوراک دی علی طعام واحد په یو قسم خوراک اسو خو جواب وکړي چې نه من او سلوا چې کوم دی دا چونکې جدا وي دا څیزونه خو دواړه لازم ملزوم سړی چې خوراک وکړي اور پسې خواږه خوري بختان هم خوري ډول نو دغه لحاظ سره دا یو شو فدع لنا ربک نو سوال وکړه زموږ دپاره د خپل رب نه یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما دا هغې نه تنبت الارض چې راټوکوي یې ځمکه من بقلها بقل اصل عربي کې بقل څه ته وایي هغه سبزیانې چې په ژمي کې د هغې جرړې هم ختم شي او شاخونه هم ختم شي هغه سبزي او سبزه چې ژمي کې د هغې جرړې هم ختم شي وچې شي مړې شي وده شي او د هغې د سانګو مانګو نه معامله ختم شي دې ته وایي بقل د دې نه بیا فعل جوړ کړی دی بقله دا بقله د بقل اصل نه مشتق دی او د بقله څه معنا نبته بقله به معنی نبته اصلاح المنطق یو کتاب دی د ابن السکیت کتاب خو ډېر نه ملاویږي البته د هغې تهذیب ملاویږي تهذیب و اصلاح المنطق بعض خلک منطقیانی بس هغه راوړي دی کې منطق به علم المنطق وایي علم المنطق نه وي نطق خبرې کول اصلاح المنطق یعنی اصلاح اللغت خطیب تبریزی د هغې مختصر لیکلی تهذیب یې لیکلی تهذیب ملاویږي تهذیب اصلاح المنطق ډېر بهترین کتاب دی د قرآن او د حدیث مدرس دپاره د دې لوستل کتل ډېر ضروري دي کتابونه مونږ دې لپاره دا اخلی ده الله دا ګراني بېشک خو مونږ له خپل آسایشونه او سهولتونه قربانول پکار دي د 30,000 روپو موبایل ته ګرځی ځان سره نو ارزان واخله که په ټچ موبایل څه کوي ضرورت دې نشته دی نو ټچ موبایل لرې که دی باید 2-3 کتابونه ځان له واخله مونږ ټولو پر دغه شان کړی چې کله الله ډېر څه درکړي نه بیا څه کم نعمت ته پکار یې اخله خو کتاب مست دی طالب علم دپاره کتاب نه بغیر کار نه کېږي او بالخصوص د قرآن او د حدیث عالم یا متعلم اصل کتاب نه بغیر کار نه کېږي پی ډي ایف باندې اکتفا مه کوئ د هغې سبب دا دی چې تاسو به بالکل عوام شئ امیان به شئ پی ډي ایف کې ہوتا مطلوب ځای ګورې که نور کتاب ہوتا نشي کولی دارنګې شامله باندې هم که ته اکتفا کوې ته به عامي شي ولا خو ریسرچ دپاره پکارېږي چې دا حواله ده بالفرض دا کم ځای ده مطالعې دپاره د کتاب اهمیت نه کمیږي دا غلطه خبره زما شامله کې تقریبا 17,700 کتابونه دي تقریبا او پی ډي ایف کې ما سره 2 هارډ ډسک کې تقریبا ډکې دي خارجي هارډ ډسک کې 2 ما سره ډکې دي 1000 جی بي لیکن زه دې کې په یو اکتفا نه کوم کتاب اخلم او کتاب ګورم او د الله په فضل د اول نه تر اخره ګورم علم په دې نه ډېرېږي دا څنګه چې تاسو وایئ چې بس خبره وکړه زه په مخه باندې علم ډېرېږي په دې باندې چې کتاب د بسم الله نه والې که نه تر تم مت پورې کتل پکار لږ لږ ګوره اوقات خپل تقسیم کا
मसलन सवासार 3:30 बजे पासे दे शिगर कनी पासे रे पासे दे चे पासी और सदर शपक रकात लरियो की और पाए के दा अल्लाह ने तौफीक वाली चरवा माल किताब का तो तौफीक रख तासु दगन न कहे भला शे टेम इधर 5 बजो पूरे सार मुझ पसो बजे गए दारू बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जमूंगा मुझ पसो टेम दे हाँ जमूंग मुझ 5 मिनट कम बंद रहे 5 मिनट कम शपक 5 मिनट कम शपक बजे जमूंग मुझ जैसा द्रेव नवारे तर शपको बजो पोरे सुमरा टाइम दे 3 घंटे मुताला लक्ष्य चितनीमा घंटा पर तिलावत बांधे और पखपल तहज्जुद बायते रखी और सुन्नत बांधे न कम से कम ता ध्वनि में घंटे पादिश पते के सुमरा किताब का देश वो किताब बता रहा गुरी सोख तो किताब का तो ज़ौक़ पैदा किया जान के और गदाए चता सरा यो किताब में कागज़ में दे सरा पेनों में पेंसिलों में पैमानों तसरों में और तामखे तकमा नुकता आगल जित पाए बाने फौरी दौर पैमाने पजरे बाने से ना पगो तो बाने का गाओ अगर खराब की सिलते उल्टे और देखा नफीसता वशे मुताला की पमन कार में गए हा चिता पास में का गाओ अगर खरा से राख की इसरा अशना या जो हर संगे जराख कर कला इबारत पगेम कट पैमाना किया पाए बाने स्कूल कॉलेज नहीं वेले द्वेम द्रेम पर हुए सबक वेली का पैमाने और पेंसिल इस्तेमाल होगी खलक और यो कापे बानी उली के के दान उख्तली के लिए आखिर पहुंची किताब गोरी बे और तक ना तरतीब सरागा लो मने सखो बाने जान दल तो लिख मुझे कला ता मुताला उकड़ा और तादा का लिकल उकड़ल दा अल्लाह पर फजल दा बस्ताना चरे नहीं रही तो अमल शे लेकिन दावा नहीं रही यो शे चता उकोत अब याद उली गो तादे रे दोषे ना तो दे वजनाद रसूलुल्लाह सल्लम तरीक़ा दगावा चा बावल हुफ़ाज़ कुरान तो कुरान वे गैर दुरुस्त वे लिखा दा ज़रूरी खबर दा किताबों ने जगमी तहज़ीब इस्लाहुल मंतिक़ दाखी किताब दागी उलूम चेगमने दा पर मुफरदात किश्तर है और द्वारो सन वफ़ात तकरीबन ये होते उस पता लगेगी ना चे कम मशर दे और कम कशर दे माँ तफसील न देगा दले खुद तकरीबन दवाड़ो वफ़ात चिकम दे अगर ये होते सन बिल्कुल ये होते खुदा द्वाड़ा लिखी चे बकला वजहुस्सबी बकला वजहुस्सबी मंगवाई दफलान की शून डशने की चे बुलूख तरह से नसो आयु अलग शून डश नशो बकला वजहुस्सबी द बकल बुनियादी माना दगा उससे कम माना जगह तो आप आए पोए के 14 सही मान रख बकल बया हर आगसीस तवई चाहे इंसानान मुखरी और आग जनावर मुखरी दाने ने मतलब चाहिए शे वही गंदे और ये वादे वे अदवाला वे खुरी जुदा जुदा से जुना भाई मसलन उर्बश राव खाते न उर्बश शने उर्बश खो इंसानान न खुरी खसारी हो खुरी करना अलबत्ता ब्या पखा और बशा खल खोस पैदा को लिमन शगरी बनाना न मुंदेगी तो दे वजह ना बकूल या बकल दा सब्जो तरकार होता है असल लफ्ज़ दे मिम बकल हा तास माना कहे तरकारे दे देगा तरकारे में कहे सब्ज़े कहे न सब्ज़े के वास्ते तारा खुराक सब्जी में राजी हो दो सारो चारा व बगे मराजी तो लफ्ज़ ख्याल जैसा है नो सब्ज़े माना तरकारी बारे तरकारी अदासी चेगा लगा लुगा तो खोखरे हो आया अस्ता सारी खुरी हो चवा चवर तो खोखरी हो जुदा खबर था तो खर बाने लुगान खो रहे बुनियाद बदे उसे ना आम तौर जैसे शेर है बस खले गा शान गई मिम बकल हा सब्ज़े देख बकलन जम राजी बकूल
वक़िस्साइहा क़िस्सा दा यौ सिच त न वही देता तिब जब के खियारैन वही खियारैन तरा बादंग चोर तमंग वायु तो वही खियारैन तो हमें खियारैन राशि न खलक भी ऐसे शेरेगा ना तो तरे और द बादरंग जुनी अदा आला दर्जे की यखरी यो शरबत ते शरबत मुंग बोलता परजूली वे शरबत बिजूरी नागा जुड़ी यदि सुन ना काशनी कताज सोक जिम्मेदारी पेजनी शौतल के यो उदी रंग बंदे यो शे की शौतल हो गए काशनी वही गए था अगर काशनी दे वेख न हो बासी जोड़े सरे हो बासी दारेंगे तो तरे और द बादरंग जुनी और द इंदवाने और द खरबूजे जुनी दा नुस्खा द शरबत बिजूरी तो ऐसे शे वही नो ढेर बेहतरीन चीज़ दे गर्मे के पकारी ये तरीका दाई जो सड़े दो बोतल वो आची और पके 10 जुना दशमे न और खुश की लगी अखजा के प्राते ची बुई मुई न गई ये रोज़ योनियों पे तेरे शी न बिया 10 जुना दा पे के खज जोश वर्गी जोश वर्गी ना गया नरस तो कपड़े न चाण की खर्च लागते हो कर दई अब ओप बाकी लान दे बादिश ब्यागा वो तली चासुम रही दागे दोगना ऐसा ख्वागो आचे तो चाचे मचे अखपली ने पके के बिन वाचे और सोक जमूंगा उस्ताद को तशपानी ना पके सो गोया चीनी मिनी वाचे दा पखई पखई तर दे पूरे चेहरे आगा क़िवाम जोड़श दा शरबत बिजूरी दे उसके दे आता बिलफरस के और पदे के लींबू और वाजे खुदा शरबत बिजूरी खुद इसकंजबीन और दबे इसकंजबीन सब बुझदा शे ना खुदा का शे पके और वाजे दमा दपा दाड़े ज़रूरी सुजुन दी पकार दाए जदा सुजुन दी पीजनी ची पैसे बेजाय न लगी हमारे कम सुजुन याद कर पदे पैसे उड़ लगी ना पचीने वाले पैसे हो लगी नोर काशनी हम मुफ्त मिलावेगी और तरे और बादरंग जिलने को बला शे खलक ये गर्जी खुरीम ना और इंदवाने और खरबूजे में डर शे तो दा चिकम तमुंगा क़िस्सा वायु कुरान मजीद के नो देता पत्तेब की खियारैन वही तुखमी खियारैन ये दो बेहतरीन तुखमुना वक़िस्साइहा और तरा बादरंग दे वफ़ूमिहा फूम तो चाहो दे क्या बहस करे जदा असल के थूम दे दा मुआरब दे लसफूम थूमिहा थूम उर्दू के या पहिंदे के दा उगी दो लहसन लेकिन अरब मुफस्सिरीन दाने तस्लीम है यही फूम गनम होता है वफ़ूम हा और गनम ददे वादस हा आदस बाद खल्क़ वा चरता आदस डेर करेलू मसूर हदीस और जोड़ गो चदा आदस ची कम दी कना दीता हो या पैगम्बरान द बरकत दुआ कर पोश लेकिन खपल माल खर्चा ने बबल से खर्च करना हमको पैगम्बर दरो सलो है आदार से यो जान ला फायदा ही द मसूर जान ला फायदा रख द मसूर रंग चे कम दे यो खासुर दे और द्वैम दारे चाहे स्मॉल स्पाक पसंद रख स्मॉल पॉक्स शरे और तो वही का ना पुख्तो के शरे हर आगा बीमारी च द गर्मे न पैदा शुवी तो दागे द पारा द मसूर इस्तेमाल मुफीद है पर ये जब पखा पैदा सुना इस्तेमाल हो बस हम डेर खशे रे गर्मे के खोल डेर ज़रूरी दिख तो दे द पारा च द इंसान ना खलास खां खोल डेर ज़्यादा हो जिख आसाबी तनाव के कमे रश ये खुदम की दखल को सोच देखा दाशे गर्म दे गर्मे के नहीं इस्तेमाल हो बगा दा नदी पोया गरीबान पर कल कल खले के इलाज बिलमिसल गई इलाज बिलमिसल ताज ख़तन दप मखवाखली यो कब चेसर वस्तातन द सड़ी यो करे यो जगो बो सरा चेसरा बोले ओकर मरा इलाज बिलमिसल रहे
دا سوچ غلط دی د خلکو دا چې ډېر ګرم دی دا چلی وکړو دا غلطې خبرې مسور عادس دا الله نعمت دی الله نعمت ته سپک کتل نه دي پکار لیکن دا د انسان خېټم پړسوي د سایډ افیکټ شته پکې دیو نے ابن قیم رحمه الله المنار المنیف کې لیکلي دي چې یو نبی هم دې دعا نه ده کړې دا دروغ وایي خلک دا الله د نعمت انکار نه کوي خو پیغمبر باندې چې کوم دروغ چا جوړ کړي د هغې نه انکار کوي وبصلها او پیاز د دی پیاز خوړل جایز دي کچه پیاز هم خوړلی شي عدس چې کوم دی دا دلته ټولو دالو ته وایي خو اگر چڼې دالي او که هغه لوبیایي او که بل او که بل دا ټوله فیملي ته اوس مونږ عدس وایو دالونه د دی معنی مونږ مسور نه کوو مونږ یې معنی کوو او دالونه د دی څومره دالونه چې وبصلها او پیاز د دی بصل پیاز کچه خوړی شي لیکن دا هر چیز د خوراک شرعاً څه طریقې لکه پیاز چې بني آدم وخوري او د سمدستي مجلس ته راشي نو د هغې هغه وږم یا بدبو دا په خوله کې موجود وي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل تاسو پیاز چې خورئ نو د دې بوی په طبخ باندې په پخولو باندې مړ کړئ او د پخولو خو یو دا طریقه ده چې هغه یوازې پیاز اوبو کې وشي پوخ شي بس خورئ یا هغه د کم چې مونږ خورو کچه هم خوړی شي خو چې کچه وخورئ بیا سمدستي مجلس ته مزه خلم له صفا کا اوبه موس کا او که سړی ګوړه وخوري که نه نو هغه اثر تر ډېره حده پورې ختم شي که سړی مسجد ته ځي نو کچه پیاز خوړل نه دي پکار رسول الله صلی وسلم یو ځل صحابه کرام 100 کسانو ډېر زیات وږي وو غریبانان ته 2-3 ورځو نو ته پیازه کې پېښ شوی دی پیازه کې پېښ دی وږي باندې ادم بیا خوړ زه خوري هغه ډېر شی خوړلی دی او سمدستي جومات ته تلي چې موسم د ګرمۍ او ګرمي بیا د عرب وي او پیازه کې یې خوړلي نو څه چلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اکل من هذه الشجرة المنتنة الخبيثة فلا يدخلن مسجدنا سخت جمله ویلې دا بدبودار بوټی چې چا خوړلي که نه بیا یې زموږ جومات ته نه راځي او د هغې وجه دا ده چې ان الملائکة تعزا ملائکو ته اذیت رسي د هغې څیز نه د کومونه چې انسانانو ته اذیت رسي نو ته چې خورې نو وخوره بېشک هغې دپاره مونږ بس سړی خپلو مشرانو ته دعاګانې کوي که نه زمونږ والد صاحب مونږ عادت کړو چې ماسپښین مونځ نه وروسته به ډوډۍ خوره مونږ ډېره موده په دې نه پوهېدو کې فایده ده چې ماسپښین مونځ نه وروسته ډوډۍ خورې که پیاز خورې که اوږه خورې خوره نو تر مازدیګره پورې ختم شوي او چې مخکې خورې نو خلک وایي یاره غله مې ورته کېږي خو څه وکړم جومات ته به ځم بیا چې کله سړی اوړي کې شملې څکي نو چې مانځه نه مخکې ډوډۍ خوړلې شملې دې هم څکلي بیا نموز پاتې وروسته خو الله روز درکړې ده بس شملې اوس کې ښه مزدار ویده شه 4 بجې به پاسې مونځ خاص هم 4 بجې 4:30 بجې کې نو که تاسو دا عادت جوړ کړئ چې د غرمې روټۍ ماسپښین مونځ پسې خورئ که نه دې کې به انشاءالله ډېرې دنیوي او اخروي فایدې ډېر زیات بهترین وي قیلوله پای پسې راځي قیلوله آرام ته وایي که نه خوب خو نه دی ضروري قیلوله معنی هسې آرام کول بصل خوړی شي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير هغه وویل اتستبدلون الذي آیا په بدل کې غواړئ تاسو هغه څیز هو ادنا دال نون او حرف معطل دنو دال نون واو نه ہوتے الدال والنون والحرف المعطل دال نون او حرف معطل یعنی واو اصل واحد یقاس بعضه ولا بعض وهو المقاربه ومن ذلك الدني دنو دني نزدې القریب من دنا ادنو وسمیت الدنیا لدنوها دنیا تم چې دنیا وای نه دا دنو د وجه ورته وي د هلاکت نږدې ته دنیا تباہی نږدې
نو بیا وایي چې والنسبة الیها دنیاوی، دنیا ته نسبت دنیاوی نه ده، دنیاوی ده. عربي رسم خط کې دنیا ته نسبت دنیاوی ده. دا موږ چې کوم استعمالو چې تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی دا د پښتو او د اردو استعمال نه. عربی کې خو لفظ دنیا شو نو چې ته دا منصوب نسبت یې کې چاته نه څنګه به دنیاوی ورته کې دنیاوی ورته دا دنیاوی عربی کې وا دنیاوی استعمالي. البته اردو او پښتو کې دنیاوی وای ده اصطلاح بس پابندی نشته بره. دا لفظ د ادنا چې راځي عربی کې دا په ګڼ معانی باندې راځي. کلا چې د استعمال د خیر په مقابله کې راشي د دې مقابله کې وګوره د دې مقابل کې لفظ استعمالي چې کم لفظ راغلی دی و د هغې متضادي بالکل. کله چې دا د خیر مقابل شي که نه لکه دلته کې وګوره هو ادنا بالذي هو خیر، ادنا او خیر دا د یو بل مقابل کې دي متضاد دي. نو دې وخت کې معنی صحیح غټیا معمولی. اتستبدلون الذي آیا بدل کې غواړی تاسو هغه چیز، اتستبدلون الذي هو ادنا آیا بدل کې غواړی تاسو هغه چیز هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دی. لاندې معنا نه ده د الله نعمت لاندې معمولی. هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دی بالذي دا هغې چیز په بدل کې هو خیر چې ډیر غوره دی. دلته د ادنا معنا ده معمولی یعنی ټیپر مولی دا د منو سلوا مقابله کې خو معمولی دی. او بل لحاظ سره هم سوچو کا منو سلوا خو بطور نعمت راتلل تاسو له یعنی دا الله یو انعام استاسو د پاره پاره کې تاسو د الله عبادت ته فارغ وای او دا سوزونه دا کم چې تاسو غواړئ نو دې لپاره او تاسو یې اخلې جغ واخلې کنه ساریو وای د سره پټی ته بده ګوټ چاری وکې نو ستاغه اوقات د فرصت به تقسیم شي. د کوم یو بهتر ده منو سلوا بهتر دی لحاظ سره صحت لحاظ سره بهتر دی د وخت د بچت لحاظ سره بهتر دی او دارنګه د الله د نعمت په بنیاد باندې مغه بهتر دی. دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي سره یې ویجه غولي دل نه فرمایل چې کم کور ته دا داخل شي کنه الله تقریبا دین رخصت شي. اوس زمانه کې دا په پیپلیانو کې مولا وته کوثر نیازي وي فاش مولانا کوثر نیازي مړ شوی دی الله دې غلطه معاف کړي. بس هر څنګه چې خو یو ډېر زبردست کار یې کړی دی. شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه باندې فیصله شوی و د هغه د لرې کولو خو د هغې اطلاع کوثر نیازي شیخ القرآن رحم الله له ورکړو. او چې کله سړی راغی او د هغې غورځو ګرنیټ نو تاسو که چېرته پرانه قلعې ته تللي یې د اودسونو ځای خوا کې بره خیږي خلک هلته یو کړکۍ ده کړکۍ اودسونو غاړې ته کولاویږي هغه سړي د هغه دی نه ګرنیټ اوښته وتښتېد. دا جدا وه چې الله ګرنیټ دننه پرې نه ښود هغه دا یې کړکۍ پاس بارډر سره ولګېد ښکته راغی او ښکته هغه بلاس شو. هغه وخت کې دننه څوک ناست و عنایت الله شاه بخاري ناست و قاضي شمس الدین ناست و دا سید لال شاه بخاري ناست و پنډی شیخ القرآن ناست و او غالبا یو کس پکې د سرګودې څوک و چې څوک زه وم هلته کې په هغه کال دا اطلاع کوثر نیازي ورکړی وه. نارسنګ سړی چې خو هغه د حکومت هغه راز فاش کړی او ته یې ته ځان وبس ستا فیصله کړې شوې ده. دا جدا وه چې الله فیصلې نه کوي خلک وایي چې د وژونکي نه بچ کوونکی ډېر لوی دی. دا ضیاء الرحمن فاروقي که څوک یادوي خلک یو کتاب دی میرا شیخ القرآن یې پسې زما زارش نه شوه دا پیدا کړی چېرته کې بس د هغې نه چېرته فوټو سټیټ اخیستل پکار دي پی ډي ایف کې دی میلو شي خو دا خبره هغې کې لیکلې ده ما چې وکړل
ज़ियाउल क़ासिमी से दा किताब पकार दे मेरा शेखुल कुरान अगदा लिखी च दा बिल्कुल अगर रजुल मोमिन और द कौम द फ़िरौन के चसंग अगर मूसा अलैहिस्सलाम ले इतला वर्कड़ा तो दारंगे दे को सरन्याजी साहब तो कमाल अल्लाह दा गलते माफ़ किया वे सड़ी वदा यार चा खपल सियासी वजी तो चा दीनी कमज़ोरी और चा सियासी कमज़ोरी शौक नफसानी कमज़ोरों के मुब्तलाई पदे चाहते काफिर माफिर मो है ये बात सियासत के जमक स्वयं खुदा चल आगे कड़ो बार कैफ अदना माना दलते के अर्जल गठिया मामूली द्वैम दे माना चिकम दे ज़्याद मुनासिब राजी अलते के बहुत सारा मुकाबला की खैर नहीं ज़्याद मुनासिब सूरतुल बकरा आयत 282 के अलते के द गवाहानो सजावेते पेश कर रख च गवाहान बसंग गई और 100 कसान भई और सड़ी भई और खज़ भई सब भई तो दागे आखिर के फरमाई व अक़वमो लिशहादत व अदना अल्लाह तरताबू व अदना और ज़्याद मुनासिब दे तदा च तासो बशक के नाराज़ तो दे ज़्यादा फ़ायदा बद गई द्रेम चिकला दादे मुकाबले के अक्सा मुकाबिल के रश अक्सा न बे मानस ही निजदे सूरतुल अनफाल के 42 आयत के इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हम बिल उद्वतिल क़ुस्वा तासो पर निजदे गाड़ा के अगी पल्लरे गाड़ा क्यों दगाशान सूरतुर रूम के राजी द्रेम आयत के फ़ी अदनल अर्द निजदेज मक्का के सूरतुर रहमान के 50 आयत के दान ये लफ्ज़ राजी का दाम दगा दुनू लफ्ज़ है द्रेम दा चिकल दाद आखिर पर मुकाबिल के राशि दे माना बसई ब्या अव्वल लक खसरत दुनिया वल आखिरा खसरत दुनिया वल आखिरा अवल व आखिर तबाश तब दुनिया आखिरत वाएगा ना खुद ज़ाबिते मुताबिक दे माना दगा ना अवल व आखिर चिकला दाद अकबर मुकाबला की राशि पिंजम माना वैदाई लेकिन सूरत तो सजदा आयती किसके वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर नबिया वदे माना सही करीब वलनुज़ीक़न्नहुम बखा मखा सकऊ दीदा मिनल अज़ाबिल अदना निज़दी अज़ाब दूनल अज़ाबिल अकबर दागे लरे अज़ाब नरुस्त अकबर और अदना देवबल मुतज़ाद दिल तक शपगम दे माना राजी दुनू पजान बाने सादर राजलवल कुल्लिल मोमिनात युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन सूरतुल अहज़ाब आयत 59 और वो माना चिकला अक्सर मुकाबिल के राशि का ना तो बे दे माना असगरी अक्सर मुकाबिल राशि अदना तो बे मुकाबिल भी असगर माने भी असगर लेकिन मंगवाई वला अदना मिन ज़ालिका वला अकबर सूरतुल मुजादला आयत 7 के वला अदना मिन ज़ालिक और ना दे न कम वला अक्सर और न ज़्यादा दावो मानी मुंग द खेटे न निकली चदा मुंग द खपले मैदे न रोख के ले उस्ताद मख के मोले बल्कि दा गरीबैन के अल हरवी लिखली दी जल्दो सफ़ा 654 अल गरीबैन फिल कुरान वल हदीस दारंगे मुकातिल बिन सुलेमान किताब दे अल वजूह वन नज़ायर दागेश पक देर सफ़ा के इमाम हयरी किताब दे वजूह अल कुरान दागे 55 सफ़ा के इमाम दामगानी हनफी किताब दे अल वजूह वन नज़ायर दागे 97 सफ़ा के दारंगे द मुफरदात द इमाम रागिब के 127 सफ़ा के और द फ़िरोज़ाबादी किताब है बसाइर तमीज़ फ़ी लताइफ़िल किताब अज़ीज़ दागे पज्जल 2 सफ़ा 179 के काला आगोवे लतस्तब्दिलून लदी आया बदल के गौड़ तासो आगसीज़ हुआ अदना
چې هغه ډېر معمولی دی. خو دې باندې حدیث هم وګوره. یو حدیث کې راځي چې د ایمان څخه د پاسه او یا څانګې دي، د هغې اعلی سره کلمه د لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطریق. نو خلک د ادنا معنی معمولی وکړي، معمولی هونه ده. ایمان معمولی شی دی. وادناها اماطة الاذى، ادنا معنی قریب الحصول، آسان. وادناها د ټول نه آسان کار پکې څه دی؟ اماطة الاذى عن الطریق، د لارې نه اذیتناک شی لرې کول پکې ټول نه آسان دی. ادنا معنی آسان، سهولت سره کول. ستا لار کې یو ګټه پرته ده بالفرض، ته په لار روان یې، د هغې په درکول به څومره ټایم ولګي؟ 2 घंटे که 3 घंटे؟ نه خو د سوګه باندې وه سپلی خوا به ځي، بس خبره ختمه شوه. یا یو شیشه پرته ده، یا بالفرض ستا پې 2 منټه او 3 منټه ولګېدل، او دا ستا د ایمان تصدیق جوړېږي، نو دا څه ډېر ګران کار دی؟ دا ته به ګران کار نه دی. دا حدیث معنا معمولی نه ده، ایمان معمولی نه وي. اعلی یې دغه دی او اسان یې دا دی. وادناها اماطة الاذى عن الطریق. هغه ورته وویل زه ټیک ده، اهبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. مصر کوئی بھی شهر، هر ښار ته چې لاړې، مصر نه دی مراد. اهبطوا مصرا یو ښار ته لاړ شئ، فإن لکم ما سألتم. ښارونو کې دا څیزونه ډېر دي، ولې د هغې سره ګیر چاپېر ځمکې او بیا هغه خصب سربې هم وي که نه. زمونږ د بانډو ځمکې فصل نه کوي، ولې خلک خواري سره یې اخیستی نه شي، د دې وجې نه دې آمدنۍ کمې، او بازارونو سره ښاریو سره چې کمې ځمکې هغه څومره پیداوار کوي، په یو فصل کې د هغې 2 پیدا کوي. ولې یو د هغې وجه دا چې د هغې ټولو باترومونو اوبه کم خوا دي، سبزو ته ځي، بس ځکه ورته مصر وي. دا نه چې که نه هلته کې ډېر موندې کېږي، هلته کې چې کومې ځمکې وي هغې کې هغه زرخیز ډېري. زمونږ د علاقو کې چې کله به خلکو څاروي ساتل، نو دې ډیران به مضبوط و. غلام اکبر ته ووایي دا خو تجربه شته دی که د خپل ډیران چې کوم څیز وي سبزي یا خوږی، او دا کومه چې ته دا مصنوعي ورچوې نه، خو ډېر دنګ شی به دې جوړ شوي، لیکن یې ګیس مټاس نه. نو دې کې څیز دغه و چې که هغه انساني پیشاب او پاخانه دي او که هغه د څاروي، نو دا هلته کې ډېرې په ښارونو کې هلته فایده ځکه ډېرې. اهبطوا مصرا، کوز شی یو ښار ته، لړ شی یو ښار ته. دا کوز شی دا مطلب نه دی په چت باندې دي. افغانستان چې خلک دلته راځي دي موږ ښکته ځو که نه، کوزېږو. په مونږ داسې لکه څنګه چې دا چت دی زمونږ په مونږ باندې، بلکل زمونږ د پاسه یې داسې مې ته کوزېدل وایي، بس لاړ شی ښکته. فإن لکم ما سألتم، نو یقینا شته ستا دپاره هغه څه چې تاسو یې غواړئ. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، او وغورځولی شو، ټاپه کړی شو په دې باندې الذلت، رسوایي. د ذلت دلته څه معنی ده؟ مفسرین دلته د ذلت معنی جزیه لیکي، اگر چې زموږ خلک دا نه پېژني. په دې باندې ټاپه کړی شوه جزیه. والمسکنه، بېکسي. دا بېکسه دي، بني اسرائیل اوس هم بېکسه دي، هغه بدماشان دي که نه. که د امریکې امداد ورسره نه وي، یهود هېڅ نشي کولی. که د امریکې امداد نه وي، د نصاراو امداد نه وي، یهودیان هېڅ نشي کولی. دا دواړه یو ځای کې تا باندې به اعتراض نه راځي. قرآن الا بحبل من الله وحبل من الناس ویلی که نه دی ویلی؟ دا یې مطلب دغه دی. په قرآن نه پوهېږي، د خلکو سوالو ته ناست دی. خلک سوال غلط کوي. قرآن خدا نه دی ویلي چې یهود به بالکل بېګار وي. یهود بېشک په هغې جزیه به هم ورکوي، او دا بېکسرې دي به څوکي نه. قرآن صحیح ویلی دی. خو هغه شانتې به ته مسلمانان هم تیاری که نه، که نه دی به په دې خپله بدعملی کوي. یعنې 2 خبرې دي، یو دا چې هغه ټول یو ډول شوي دي. افغانستان کې 100 ملکونه یو ځای شوي، 52 ملکونه وو. لیډرشپ چا سره و؟ یهودو سره.
माली मामला غي سره بظاهر څوک مخ کېو امریکا. وګوره يهود چې هغه یو بل ته کافر وایي، نصارا چې هغه یو بل ته مبتدعين وایي، هغه یو ځای کېږي. لیکن مسلمانان په دې حق پرستی وایي خدای تباہ او برباد کړي. چې وایي ځان حق پرست ګڼي بل ته بالکل کافر مشرک وایي. دا دور د دې نه دی، دا یو بل ته نږدې کېدو دور دی. داسې نقطې شته چې پای باندې دا امت یو ځای کېدی شي. ایمانیاتو کې ډیپت تما دی، ډیپت ظاهري ایمانیات د ټول یو دی یو نه دی. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله د ټول یو دی، جدا جدا تفصیلات هم ده. تفصیلاتو کو بتا تزل نیکان خلکو خیم چا به خوې دي لوی خلک ورته ای کتابونه راواله بیا وګوره، ارواح ثلاثه وګوره، تاسو مزاج به کول وشي. کلیات امدادیه وګوره، په خون باندې وپوه شي چې دې کې څه لیکلي. په دې تول مطلع دا غلطه خبره ده. دا تفصیلاتو کې دا ټول خلک فائدہ لري. بظاهر چې کوم ایمانیات یې د ټول یو دي، لہذا دا یو کې دی شي. کاش چې موږ دغه نه عبرت واغسته وای، لیکن موږ نه عبرت نه اخلو. هغه ټول خلک یو ځای کې دی شي او د هغې سیاسي مشري امریکا کوي او مالی اقتصادي چې څومره هیلپ دی هغه یهود کوي. قرآن خو درو نه دی ویلي چې دی هر ځای کې نو دی با ذلیل او مسکنت وي په دی باندې الا بحبل من الله وحبل من الناس. که خلکو سره تعلق جوړ کو لګا دا جوړ کړل نصارا سره تعلق جوړ دی ولته کافر وای. قاتل اليهود ليست النصارى على شيء وقاتل النصارى ليست اليهود على شيء، یو ولته کافر وای. لیکن دای باوجود د مسلمانانو قتل عام وکړ. دا لمحه فکریه ده. ولې مونږ خپل اختلافات نه محدود کو او څه ضرورت دی چې مونږ دا اختلافات فری اختلافات بالخصوص دا اجتهادي اختلافات چاهله مونږ کوم هوا ورکو څه ضرورت؟ بس تا کم مسلک دی پاغه ودرې ټیک نه. طلباء ته دلیل خیر خپل مسلکو خیر ورته ته دې څوک نه وي چې مخه ورته خدا چې دا کیږي او دا نه کیږي دا شی غلط. او دا یوازې اهل حدیث نه دی دنیا کې، دلته شوافع او ما غرای دا کوم چې د اهل حدیث ته حنابلہ او ما غرای دا اکثر سوزونو کې کوم چې د اهل حدیث نه چارت کړه. دا طریقه غلط ده. درست طریقه دارا چې ته حنفی مونږه احناف یو بشک ته امام ابو حنیفه رحمه الله پیروکار یو داغه مذهب له دلیل وګوره تاسو وګورئ وګوره. لیکن لچک ساده چې بھائی دا نور هم ائمه دي، دا نور هم مسلمانان دي، بس موږ صرف دغه وایو. نو کته دا وایي چې هغه پسې مونږ نه کېږي موږ اور ډېر عجیب او غریب سوزونه اورو. یو لوی صاحب دی او تقریر چې کوي ډېر عجیب او غریب طریقې سره کوي. هغه ما خپل سترګو باندې شاید کلپي ما هغه سره چې لاس یې دلته کېښه او چا ورته لاس یې دلته کېښه هغه یې ته لږ داسې ولاړې نو دا علماء خله ده. یعنې یو سړی شرمېږي نه دی ځان ته عالم وایي چې د لاس دلته کې یخې دي په مونځ کې نو دې دپاره یخې دي چې دا ټوپ نه وایي خو ولې ته داسې ولاړې. او بیا په فیسبوک پراته دي خلک خو زمونږ مذاق اړوي. دا غلط طریقه ده چې کې خامخا کې نجی مجلس کې وکړه الګ د حیا نه کار واخله دا خلک بار نه خوري. نجی مجلس کې نه دا کړي باقاعده منبر باندې ناشته په منبر یې تقریر کړي ما رښتا ده. او دا کم خلک چې زمونږ باندې خلک چې هغه یونیورسيټو کې جون تیر کړي هغه دا هغه په ډېر کنجرتوب ده ا طریقه ده. دا سه کنزل خو یو امي سره هم نه کوي اګم چې دا خلک کوي. بیا ولټه موږ پسې خبرې شروع کړي چې دا جی سکولونو کې لوي شي دي او کالجونو کې لوي شي دي تخپل اصلاح کوم پرې ده. موږ الحمدلله خپل اصلاح کړی ده. زموږ خلواک کې ده زموږ جب واک کې ده او ته بہت نه وایو.
आगा बस दीनी चे इंसान बद अखलाक़ी हदीस किश्ता यादा का ची यो दीन यो सड़े चाह के अखलाक नहीं खुई नहीं दा वो दिन सही दा खंदनी मंदनी परेग दे दा गलत तरीक़ा दा फतवाबाजी में परेग दे इख्तलाफ खलक कई इल्मी इख्तलाफ कई फतवे न लगे ज़ाती इख्तलाफ हम द सादी चा सरा इल्मी इख्तलाफ सादा द रहम करम सरा द हमदर्दे सरा द कदरदाने सरा द अदब सरा दा से इख्तलाफ तो का ब्याह तो पोहे दा सुमर मज़ा कई ख़न कई दा इख्तलाफ देहोमी मुंजवर पसेम गए इख्तलाफ देहोमी और मौलाना से वर्तो इख्तलाफ देहोमी साहिब वर्तो वेख ताजर और सेवा मुशरक और बेदीना बला कर फतवा नहीं तरह टूल उमर दे के देर से बस दा गलत तरीक़ा दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह दिल तक इस वजह इश्तरे ख्वा वजह बद इंशाल्लाह बल दर्स के वे चलो ज़िल्लत सो मानी दी और ज़िल्लत असबाब से निकम च कुरान खुद ली इंसान कल जलील की कुरान खुद ली दिया तुम्हारा चे माना बेवकू वदा असबाब बबल दर्स के हुआ इंशाअल्लाह बेअन्नहुम कानु यकफुरून बिआयातिल्लाहि पदे वजह चिदी व कुफर कहो दा अल्लाह पायतुन बांधे वयक़तुलून अन्नबिय्यीना व क़त्लुल अंबिया बिग़ैरिल हक़ हक़ न मुराद शरई जुर्म ने हक़ न मुराद शरई जुर्म दा मतलब दे न जे पना हक़ पैगम्बर को नाहक़ कार कहीं ना बिग़ैरिल हक़ बिग़ैर जुर्मिन शरईन तो पैगम्बरान जुर्म सो दावत इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दागी दावत हो तागी पर बुनियाद तमड़ के ज़ालिका बिमा अस्सौ दा पदी वजह चिदी नाफरमानी कौला वकानु यातदून अवुद्वी ज़्याते को उनकी दे एअतिदा सज़ागान इसदी कुरान के उसलोर सज़ागान लिखी ली अब हम वायु इंशाल्लाह और ज़िल्लत दा बहस से कम दे इंशाल्लाह दा हम ब्याको यो शेर